నమస్కారం శ్రీ సత్య న్యూస్కు స్వాగతం. నేను మే శ్రీనివాస్. ఓట్ల లెక్కింపు ఫలితాలను సాయంత్రం 5 గంటలకల్లా విడుదల చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ జిల్లా ఎన్నికల అధికారి దినేష్ కుమార్ చెప్పారు. కౌంటింగ్ నిర్వహణకు తీసుకుంటున్న చర్యలపై ఢిల్లీ నుంచి అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నితీష్ కుమార్ వ్యాస్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ప్రకాశం భవన్ నుంచి కలెక్టర్తో పాటు ఎస్పీ గరుడ్ సుమిత్ సునీల్, జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్ గోపాలకృష్ణ, మార్కాపురం సబ్ కలెక్టర్ రాహుల్ మీనా, ఇతర నియోజకవర్గాల రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లు కూడా పాల్గొన్నారు. కౌంటింగ్ ప్రక్రియకు జిల్లా యంత్రాంగం చేస్తున్న ఏర్పాట్లపై కలెక్టర్ ఈ సందర్భంగా వివరించారు. ప్రతి అసెంబ్లీ మరియు పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి 14 టేబుల్స్ వేస్తున్నామని చెప్పారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కింపు కోసం పార్లమెంటు నియోజకవర్గానికి 40, ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి 5 చొప్పున టేబుల్స్ వేస్తున్నామని తెలిపారు. తద్వారా సాయంత్రం 5 గంటలకల్లా ఫలితాలు వెల్లడించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు. There will be clear direction which both the polling parties as well as counting parties as well as the counting agents will be guided. So for PCs, we have arranged around 40 tables for the postal ballots, and it will be a very big hall. We are having a good system of internet as well as CCTV coverages, and we'll be counting a postal ballot around 25,000 are expected for the PC counting of postal ballots. And me and SP are personally visiting this counting hall every day, sir, and we are also making arrangements and coordinating with all others. Counting personnel, sir, we have trained first round of training in different batches. Hands-on training has been given, sir, both EVM side as well as postal ballot side, and all the scenarios related to EVMs and postal ballots have been explained to them, sir. At the same time, yesterday also we explained what are the different scenarios would come for PB as well as EVM, and we took their responses from the political parties. So they are aware, sir. We also asked them to communicate to the agencies. Sir, otherwise, sir, we confident to complete this entire counting process, sir. EVMs latest by 4 o'clock, sir, and postal ballot by 5 o'clock, sir. So 5 o'clock we'll wind up both the counting process. Please take into consideration you have 25 candidates. Yes, sir. So each round will take a little bit more time because they need to display all 25 candidates. Yes, sir. So, yes, sir. We have taken all that arrangements. We'll complete by 5. ఎస్పీ మాట్లాడుతూ కౌంటింగ్ కేంద్ర ప్రాంగణానికి 3 అంచెల భద్రత కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. ఎన్నికలకు ముందు పోలింగ్ రోజున హింసాత్మక ఘటనలపై నితీష్ కుమార్ ఆరా తీయగా ఈవీఎంల డ్యామేజీకి కారణమైన వారిపై కేసులు నమోదు చేసి జైలుకు పంపించామని ఎస్పీ చెప్పారు. కాగా నియోజకవర్గాల వారీగా కౌంటింగ్కు చేపడుతున్న ఏర్పాట్లపై మార్కాపురం ఆర్ఓ రాహుల్ మీనా, ఒంగోలు ఆర్ఓ జీవి సుబ్బారెడ్డి కూడా డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్కు వివరించారు. Bandobast at the counting center, sir. So we have arranged to elaborate 3-tier bandobast, sir, along with 3 platoons of CAPF, sir, 1 platoon of APSP, sir, and around 700 men from the civil forces, sir. They will be commanded by 1 additional SP and 4 SP level officers, sir. Regarding another bandobast plan we have made regarding the district places, sir, where we are expecting some village level issues, sir, in 3 sensitive constituencies, sir, which is Ongole, Darsi and Vaipalam, sir. So in those constituencies and in around the districts, sir, 156 sensitive villages have been identified, sir, which will be provided with pickets, sir. At the same time, 60 mobile parties will be running, sir, along with 1 armed police person, sir. Those will be monitored by 28 QRTs under the supervision of SIs and 17 striking force under the supervision of CIs, sir. So, Collector sir has provided executive magistrates at each one of the inspector posting levels, sir. And we are keeping 3 riot control gear parties along with tear gas ammunition and rubber pellets, sir, at 3 headquarters of the sensitive assembly constituencies, sir. Regarding candidate security, sir, another threat perception review was taken, sir. So 8 candidates are given armed escort, sir, starting from the first, sir, and 10 candidates will be given the shadow parties, sir. Then we have located the sensitive spaces like leaders' houses, sir, and party offices, sir, across the district, sir, and those will be given extra protection along with the stoppers and barricading, sir. Regarding the poll and post-poll day violence, sir, so we have 1 EVM damage case, sir, in which quick action was taken and 1 accused involved was arrested and sent to jail, sir. Regarding other 38 పెరుగుతున్న టెక్నాలజీతో ప్రపంచంలో ప్రతిదీ టీవీలలో, సెల్ ఫోన్లో అందుబాటులో ఉన్న
ఓ మారుమూల ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన నాటక ప్రదర్శనలను ప్రేక్షకులు తిలకిస్తున్నారు. అంటే కళలకు ఉన్న ఆదరణ అంత గొప్పదని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీ సత్య న్యూస్ ఎండీ చుండూరి రవిబాబు అన్నారు. ఎన్టీఆర్ జయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని కొప్పోలు గ్రామంలోని వీరగంధం వెంకట సుబ్బయ్య కళా ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన నాటక పోటీలకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున కళాభిమానులు తరలివచ్చి నాటకాలను ఆశాంతం తిలకించారు. ఈ సందర్భంగా చుండూరి రవిబాబు మాట్లాడుతూ గతంలో కళలకు అత్యంత ప్రజాదరణ ఉండేదని, రాను రాను విస్తృతంగా వస్తున్న పాశ్చాత్య కల్చర్ నేపథ్యంలో కళారంగం ఇబ్బందులకు గురవుతుందని, అప్పుడప్పుడు గ్రామాలలో కళా పరిషత్తులను నిర్వహిస్తూ కళాకారులకు ఊపిరి పోస్తున్నందుకు కళా పరిషత్తు వారికి అభినందనలు తెలిపారు. సమాజంలో జరుగుతున్న అనేక సంఘటనలను, గ్రామీణ నేపథ్యాలను తమ నాటకాల ద్వారా కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తున్న కళాకారులను ఆయన అభినందించారు. నాటక కళారూపాలను ఆదరించాల్సిన అవసరం ప్రజానీకానికి ఉందని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమానికి కళా పరిషత్ అధ్యక్షుడు కాట్రగడ్డ రఘుబాబు అధ్యక్షత వహించారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో బొద్దులూరి ఆంజనేయులు, బిఎంఆర్ శంకర్, పరిషత్ ఉపాధ్యక్షుడు పాల రమేష్, ఈదల బలరామయ్య, కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి పల్లపు వెంకట్, జాయింట్ సెక్రటరీ గద్దల శ్రావణ్, కోశాధికారి తాటిపర్తి పుల్లారెడ్డి తదితరులు కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించారు. అనంతరం తాడేపల్లి అరవింద ఆర్ట్స్ వారి జరుగుతున్న కథ, అమరావతి ఆర్ట్స్ గుంటూరు వారి అమృతహస్తం నాటకాలను ప్రదర్శించారు. అత్తయ్య, మీరు అలా కూర్చోండి, నేను సర్దుతానుగా. తీసుకెళ్ళని అమ్మా. నానా, మీరు కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోండి. నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎర్లీగా వచ్చేస్తాను. వస్తానా? బై మీరు వస్తున్నారని గుంటూరు నుంచి అక్క కూడా వస్తాను. ఏ క్షణంలో అయినా రావచ్చు. వస్తానమ్మా. చూసారా వాడి ఆదరణ, ఆప్యాయత. వాడి ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు అడిగినప్పుడల్లా నాకే మనిషి అంతన్నీ సపరేట్గా ఉండాలి మావయ్య, లేకపోతే ఆయన ఒప్పుకోరు. ఆయన వెళ్ళే వరకు మీరే సర్దుకోవాలి నాన్న. ఎవరెళ్ళే వరకురా? మా నాన్న వస్తున్నాడు అత్తయ్య. అవునా, చాలా సంతోషం తల్లి. ఆయనకి మీ గది ఖాళీ చేసేవాళ్ళమ్మా. అలాగే 4 రోజులు సర్దుకుంటే ఏమవుతుంది? ఆయన రేపే వస్తున్నారమ్మా. ఈ రోజే గది ఖాళీ చేయాలి. అబ్బా అన్న చెల్లెలు ఇద్దరు చిన్నప్పటి విషయాలు చెప్పుకొని తెగ మురిసిపోతున్నారు. ఇదిగో హరి, అక్కయ్యా, నీ నోట్లో పంచదార పోయా అక్కయ్య అని ఎంత పిలుస్తావు. అందుకే నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం అయ్యా. సర్లే గాని అలా కర్రీ పాయింట్ దాకా వెళ్ళి 4 కర్రీస్ తీసుకురా. కాదే బాధ్యత. నీ కోపానికి కారణం తెలియని వాడిని కాదు. గత్యంతరం లేక నా చెల్లెల బాధ్యత పోయటం లేదు. అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను, మీ చెల్లెలు ఇంకా ఎంతకాలం ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు? చూడు, స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు రోగ నిర్ధారణ చేయలేకపోతున్నారు. ఆ ఈఎన్టీ డాక్టర్ చెవిలో నరాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇదిగో సాక్ష్యం, ఇదిగో సాక్ష్యం, ఇదిగో రా సాక్ష్యం. ఏంటి మీరు మాట్లాడేది? ఏం మాట్లాడతారు? ఏముంది ఇందులో? ఇదేమిటో తెలుసా? మెడికల్ లీగల్ సర్టిఫికేట్. మారుతికి నువ్వు ఇచ్చిన మందులన్నీ ఫేక్ అని, ఆ మందుల వల్లే తనకు జబ్బు ముదిరిందని. పార్వతి మిమ్మల్ని మోసం చేసింది. వీళ్ళు నా దగ్గరికి అప్పు కోసం వచ్చి నా షరతులకు అంగీకరించి ఖాళీ డాక్యుమెంట్ మీద సంతకం పెట్టినప్పుడే మిమ్మల్ని అనాథులను చేస్తారని నాకెక్కడో కొట్టింది. అందుకే అడ్డు కట్టవేశాను. మోసం జయించకూడదు. మీరు చేస్తుంది మోసం కాదా? కాదో, మోసానికి విరుగుడు. ఎంతమంది పిల్లల తల్లిదండ్రులు వీధి పాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కనువిప్పు కలగాలని నేను అలా చేశాను. బావగారు, కమిటీ వారికి మన నటవర్గానికి అలాగే సాయి గారికి అందరికీ నమస్కారం. ఎన్టీఆర్ కళా పరిషత్ పేరిట మహనీయుని తెలుసుకుంటూ మిత్రుడు కాట్రగడ్డ రఘు ఆధ్వర్యంలో, కొప్పోలు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నందుకు చాలా సంతోషం. కళలో జీవం పోసిన విధంగా ఈరోజు నాటికలు చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ గొప్పగా జరగాలని, ఇంకా మంచి నాటికలు చూసే అవకాశం ప్రజలకు దొరకాలని, ఈ నిర్వాహకులకు మంచి పేరు రావాలని, ఎన్టీఆర్ కళా పరిషత్తు మరింతగా మహోన్నతంగా వెలగాలని మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
20,000 రూపాయలు నగదు పొంది ఇవ్వబడుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఉన్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. రేపు కరీంనగర్ తెలంగాణ వారి నాటిక మొట్టమొదటిది. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎన్నో బహుమతులు పొందిన నాటిక. మీ అందరూ కూడా 9 గంటలకల్లా తప్పకుండా రావచ్చు. 8:30 రండి. రేపు మంచి భరతనాట్యాలు కూడా ఉంటాయని చెప్పి ఎన్నికల్లో ఫలితాలు ఎలా వచ్చినా దాన్ని స్వాగతించాలని, రాజకీయ పార్టీలు గెలుపోటములను సమానంగా చూడాలని, ఎన్నికల తర్వాత కానీ కౌంటింగ్ తర్వాత కానీ ప్రతి ఒక్కరూ శాంతియుతంగా మెలగాలని, ఘర్షణలకు పాల్పడరాదని, గొడవలు కొట్లాటలు పరస్పర దాడులకు పాల్పడితే చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తప్పవని ఎస్పీ గరుడ్ సునీల్ అన్నారు. నగరంలోని పోలీస్ కళ్యాణ మండపంలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు, కౌంటింగ్ తదుపరి పరిణామాలపై రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. నగరంలో 144 సెక్షన్ అమలులో ఉంటుందని, అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని ఎస్పీ అన్నారు. వాహనాల యజమానులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తగాదాలకు దూరంగా ఉండాలని, సీసీ ఫుటేజీలో వాహనదారులు, వాహన యజమానులు కనపడితే ఖచ్చితంగా వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఎన్నికల సందర్భంగా చాలా దూర ప్రాంతాల నుంచి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు వచ్చారని, అలాంటి వారు గొడవల్లో కానీ ఉంటే వారు వీసాలు, పాస్పోర్ట్లు రద్దు చేయడం జరుగుతుందని అన్నారు. తదుపరి ఉద్యోగాలకు అనర్హులుగా ఉంటారని అన్నారు. కౌంటింగ్ హాల్లోకి ఉదయం 6 గంటలకు రావాలని, అక్కడి నుంచి కౌంటింగ్ అయిపోయేంత వరకు బయటకు రావడానికి వీలు లేదని అన్నారు. లోపల గొడవలు సృష్టిస్తే పోలింగ్ అధికారి ఆదేశాల మేరకు కఠిన చర్యలు ఉంటాయని అన్నారు. గ్రామాలలో ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు రాజకీయ పార్టీలు సహకరించాలని, భిన్నంగా వ్యవహరిస్తే పరిణామాలు తప్పవని అన్నారు. అందుకోసం రాజకీయ పార్టీలు ఎవరైనా సరే ఉద్రేకపూరితంగా పెట్రోల్ బాంబులు తయారు చేసి పెట్టుకొని ఉంటే వాటి సమాచారం ఇవ్వాలని, అలా సమాచారం ఇవ్వకుండా గొడవలు జరిగితే రాజకీయ పార్టీ నాయకులపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఎన్నికల కౌంటింగ్ రోజున హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు పూర్తిగా మూసివేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఎన్నికల నియమావళి అమలులో ఉన్నందున విజయోత్సవ సభలు, ర్యాలీలు నిర్వహించరాదని, ఎవరైనా అతిక్రమిస్తే ఖచ్చితంగా కేసులు నమోదు చేస్తామని, పీడీ యాక్ట్ అమలు చేస్తామని హెచ్చరించారు. సమావేశంలో కౌంటింగ్ ఒంగోలు సబ్ డివిజన్ ప్రత్యేక అధికారి రవివర్మ, సిఐడి డిఎస్పీ మోహన్ రావు, ఒంగోలు డిఎస్పీ కిషోర్ బాబు, ఇన్స్పెక్టర్లు, పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ వచ్చే 4వ తేదీలో ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ రైస్ కాలేజ్ టంగుటూరులో జరుగుతుంది. అదే సమయంలో మన ఒంగోలు టౌన్లో అన్నీ శాంతియుతంగా జరిపించడానికి మేము ప్రత్యేకంగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికోసం డీజీపీ గారు ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని నియమించడం జరిగింది. ఆయన అడిషనల్ ఎస్పీ సిఐడి రవివర్మ గారు, ఆయనతో పాటు 2 డిఎస్పీలు ఉంటారు. మన ఎస్టీపీ ఒంగోలు కిషోర్ బాబు గారు, దాని తర్వాత డిఎస్పీ మోహన్ రావు గారు కూడా సిఐడి నుంచి, వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో చక్కగా ఎలక్షన్ రోజు చేసిన ప్రకారంగా స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్లు, క్యూఆర్టీస్, మొబైల్ టీమ్స్తో పాటు అన్ని చోట బందోబస్తు పెట్టడం జరుగుతుంది. టౌన్లో ఆ రోజు 144 సిఆర్పిసి సెక్షన్ ఉండడం వల్ల ఆర్ఓ గారి పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరు కూడా ర్యాలీలు కానీ గుంపుగా తిరగడం చేయడం అది నిషిద్ధమని చెప్తున్నాను. దాని తర్వాత ఎవరెవరు సెన్సిటివ్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేశారో అన్ని పార్టీల నుంచి లీడర్స్ హౌసెస్, అన్ని పార్టీ ఆఫీసులు కూడా ప్రత్యేకంగా బ్యారికేడింగ్తో పాటు అక్కడ పికెట్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అన్ని మొబైల్ టీమ్స్, కట్ ఆఫ్ పార్టీతో పాటు అన్ని విధంగా బందోబస్తులు ఏర్పాట్లు చేసి శాంతియుతంగా కౌంటింగ్, పోస్ట్ కౌంటింగ్ చేసే ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. రౌడీ షీటర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కౌన్సిలింగ్లు ఇస్తూ వాళ్ళ మీద సర్వీలెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో దాని తర్వాత కూడా మరి అంతా ఎవరు వినలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే అలాంటి వాళ్ళని కూడా 151 సిఆర్పిసి కింద ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రీసెంట్లీ ఎన్నో ఓపెన్ చేశారు మొత్తం జిల్లాలో ఎలక్షన్ డే తర్వాత పోస్ట్ ఎలక్షన్లో కేసులు ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకి ఎలక్షన్ కమిషన్ డైరెక్షన్స్ ప్రకారంగా 247 రౌడీ షీట్స్ కొత్తగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సార్ ఇప్పుడు నగరంలో ఎటువంటి సెక్షన్లు ఉంటాయి సార్? అంటే కౌంటింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో 144 సిఆర్పిసి. సిఐటియు 54వ ఆవిర్భావం సందర్భంగా ఒంగోలు సిఐటియు కార్యాలయంలో జెండా ఆవిష్కరణ జరిపారు. సిఐటియు జెండాను సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి గంటెనపల్లి శ్రీనివాసులు ఆవిష్కరించారు. 1970లో ఏర్పడిన సిఐటియు నేటి వరకు ఉద్యోగుల, కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి, కార్మిక వర్గాన్ని ఐక్యం చేయడానికి, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు చేయడంలో కీలక పాత్ర వహించిందని శ్రీనివాసులు అన్నారు. 54 సంవత్సరాల కాలంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా అతిపెద్ద కార్మిక సంఘంగా సిఐటియు ఏర్పడిందని అన్నారు. 1970 తర్వాత 80వ దశకం
90వ దశకంలో ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న ఆర్థిక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా సమరశీల పోరాటాలు చేయడంలో సిఐటియు పాత్ర కీలకంగా పోషించిందని అన్నారు. ఆర్థిక విధానాల అమల్లో భాగంగా ఉద్యోగులు కార్మికులను ముక్కలుగా విభజించిన పరిస్థితుల్లో అందరినీ ఐక్యం చేసి ఐక్య పోరాటాలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది సిఐటియు మాత్రమేనని అన్నారు. ఐక్య పోరాటాలలో సిఐటియు గణనీయ పాత్ర పోషించిందని అన్నారు. అనేక వేల మంది సిఐటియు కార్యకర్తలు సమాజ స్థాపన కోసం తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా పనిచేస్తున్న సంఘం సిఐటియు అని తెలిపారు. ఇటీవల కాలంలో మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో అనేక కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగిందని, ఎప్పటికప్పుడు ఆ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తున్న సంఘం సిఐటియు అని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సిఐటియు నాయకులు చిరంజీవి, ఉదయ్, మున్సిపల్ నాయకులు కోటేశ్వరరావు, రవాణా సంఘం నగర కార్యదర్శి తంబి శ్రీనివాసులు, పావని సుబ్బారావు, ఆర్టీసీ నాయకులు అల్లాడి సుబ్బారావు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు జి శేషయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు జిల్లా కార్యాలయం మీద మన జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే కలకత్తాలో మే 27 నుంచి 30 దాకా జాతీయ మీటింగులు పెట్టి 30వ తేదీన సిఐటియు జెండాని, సిఐటియు నిబంధనల్ని, సిఐటియు పని పద్ధతుల్ని అక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు సిఐటియు అలుపెరిగిన పోరాటాలు నిర్వహిస్తూ ఉంది. 1970లో మే 30వ తేదీన ఏర్పడినటువంటి సిఐటియు 54 సంవత్సరాల పాటు సుదీర్ఘంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు నిర్వహించి భారతదేశంలోని కార్మిక వర్గాన్ని ఐక్యం చేయడంలో, నూతన ఆర్థిక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడంలో, ఉద్యోగులు కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం చేయడంలో ఒక కీలకమైన భూమిని పోషిస్తూ ఉంది సిఐటియు. ఈ సిఐటియు ఆవిర్భావం సందర్భంగా ఉద్యోగులకి కార్మికులకి మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ చూస్తూ ఉన్నాం, ఉద్యోగులకి కార్మికులకి మొత్తం ఆర్థిక విధానాలు వచ్చిన తర్వాత ముక్కలుగా అయిన పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి ముక్కలుగా ఉన్న ఉద్యోగుల్ని కార్మికుల్ని ఐక్యం చేయడంలో, ఐక్య పోరాటాలు నిర్వహించడంలో సిఐటియు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తూ ఉందనేది మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉద్యోగుల మీద, కార్మికుల మీద కక్ష కట్టి జీవోలు తీసుకొచ్చే పరిస్థితి, చట్టాలు తీసుకొచ్చే పరిస్థితి కనపడతా ఉంది. అందుకని ఉద్యోగులు, కార్మికులు నిరంతరం ఐక్యంగా ఉండే పోరాటాలు నిర్వహించాలని చెప్పి పిలుపునివ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఆల్ పెన్షనర్స్ అండ్ రిటైర్డ్ పర్సన్స్ అసోసియేషన్ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడిని. ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వము చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. నూతన పెన్షన్ విధానము, నూతన విద్యా విధానము, నూతన వైద్య విధానము, రకరకాల విధానాల పేరుతోటి అన్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేయడమే ప్రధాన ధ్యేయంగా ఉంది. రెగ్యులర్ పోస్టులు ఒక్కడు కూడా ఫిలప్ చేయలేదు. దాదాపు రైల్వేస్లో అయితే 3 లక్షల దాకా ఖాళీలు ఉన్నాయి, బ్యాంకుల్లో 2 లక్షల పైన ఉన్నాయి. అట్లా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి వాటిలో 25 లక్షలకు పైగా ఖాళీలు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కూడా 2 లక్షల పైన ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ ఖాళీలన్నీ కూడా ఫిలప్ చేయకుండా, సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వకుండా అంతా కూడా కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ అనే పేరుతోటి ఇటువంటి కొత్త విధానాలు అనుసరిస్తున్నారు. పని మాత్రం మామూలుగా రెగ్యులర్ వాళ్ళలాగానే చేయాలి. జీతాలు మాత్రం చాలా తక్కువగా ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ రెగ్యులర్ పోస్టులను కూడా ఫిలప్ చేయకుండా అన్నీ కూడా కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ విధానాలు, అట్లనే పెన్షన్ అనేది పెనుభారంగా మారుతుంది అనేటువంటి తప్పుడు విధానాలు అనుసరిస్తున్నాయి. పెన్షన్ ఫండ్ ఉంటే ఈ పెన్షన్ ఫండ్ అంతా కూడా అది అంబానీ, అదానీ లాంటి వాళ్ళకి దోచిపెట్టేదానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, కార్మికులు అటు శారీరక శ్రమ చేసే వాళ్ళైనా, మానసిక శ్రమ చేసే వాళ్ళ, డాక్టర్లైనా, ఇంజనీర్లైనా, టీచర్లైనా వీళ్ళందరూ కూడా కార్మికులే. ఈ కార్మికులు కూడా అసంఘటిత రంగం, సంఘటిత రంగం అని 2 రంగాలు ఉన్నాయి. సంఘటిత రంగం యొక్క కార్మిక పరిస్థితి కొద్దిగా మెరుగ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా అసంఘటిత రంగం కార్మిక పరిస్థితి మరింత దుర్మార్గంగా ఉంది. అందువలన రాబోయే రోజుల్లో సంఘటిత రంగము, అసంఘటిత రంగం 2 రంగాలు కూడా కలుపుకొని హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా నగరంలోని మంగమ్మ కాలేజీ వద్ద గల అభయ ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానం నందు 1వ తేదీ ఉదయం ఆంజనేయ స్వామికి పంచామృత అభిషేకం జరుగుతుందని ఆలయ పూజారి కౌశిక సాంబశివ శర్మ తెలిపారు. అనంతరం నేత్ర దర్శనంతో పాటు 1,00,000 మల్లెల అర్చన కార్యక్రమం జరుగుతుందని అన్నారు. అనంతరం భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఆలయం నందు ప్రతి మంగళవారం, శనివారం స్వామివారికి విశేష పూజలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా
ఈరోజు స్వామివారికి విశేష అలంకరణతో భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. అనంతరం భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ పూజా కార్యక్రమంలో సాయి గణేష్ శర్మ పూజారులు పాల్గొన్నారు. జూన్ 1వ తేదీ శనివారం రోజున హనుమత్ జయంతి పండుగ సందర్భంగా మంగమ్మ కాలేజీ పక్కన వేంచేసి ఉన్నటువంటి అభయాంజనేయ స్వామివారి దేవాలయం నందు ఉదయాన్నే విశేషమైనటువంటి పంచామృతాభిషేకము జరిపించబడుతుంది. ఆ తదుపరి నేత్రానందముగా స్వామివారిని అలంకరణ చేసి లక్షమల్లెలతోటి అర్చన జరిపించబడుతుంది. భక్త మహాశయులందరూ కూడా ఈ యొక్క హనుమత్ జయంతి విశేషమైనటువంటి పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి యొక్క కృపకి పాత్రలు కాగలరని కోరుతూ ఉన్నాము. అట్లాగే ప్రతి మంగళవారం ప్రతి శనివారం కూడా ఈ యొక్క దేవాలయం నందు భక్తులందరూ కూడా విశేషముగా స్వామివారిని దర్శించుకొని స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహమును పొందుతూ ఉన్నారు. మధ్యాహ్నము 12:30 సమయం నందు అన్నప్రసాద సంతర్పణ జరుపబడుతుంది. సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో జూన్ 4వ తేదీ రైజ్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో చేపట్టనున్న ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియకు సంబంధించిన ముందస్తు ఏర్పాట్లు ఈ నెల 30వ తేదీ నాటికి పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ మరియు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి దినేష్ కుమార్ రిటర్నింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. రైజ్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఆడిటోరియంలో కలెక్టర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి దినేష్ కుమార్ జిల్లాలోని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల రిటర్నింగ్ అధికారులు సహా రిటర్నింగ్ అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. జూన్ నెల 4వ తేదీన చేపట్టనున్న ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియకు సంబంధించిన ముందస్తు ఏర్పాట్లపై సమీక్షించి పలు సూచనలు, ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియకు సంబంధించిన ముందస్తు ఏర్పాట్లు ఈ నెల 30వ తేదీ నాటికి పూర్తి చేయాలని, అందుకు అనుగుణంగా సంబంధిత రిటర్నింగ్ అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ అన్నారు. కౌంటింగ్ ప్రక్రియకు సంబంధించి టేబుల్స్ ఏర్పాటు, బ్యారికేడింగ్, సీసీటీవీ ఏర్పాట్లు, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్, ఎన్నికల ఫలితాల డేటా నమోదు తదితర ఏర్పాట్లు పటిష్టంగా చేపట్టాలని కోరారు. పార్లమెంట్, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఓట్ల లెక్కింపు వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా నమోదు చేయాలన్నారు. ఎన్నికల ఫలితాలను రౌండ్ల వారీగా ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా నమోదు చేసే సిబ్బంది ఏర్పాటుతో పాటు ఆ వివరాలను క్రాస్ చెక్ చేసే మరో బృందం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ రిటర్నింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఎన్నికల కమిషన్ జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావివ్వకుండా కౌంటింగ్ ఏర్పాట్లు పక్కాగా చేపట్టాలని కోరారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కింపు ఏర్పాట్లు పటిష్టంగా చేపట్టాలని, కౌంటింగ్ విధులకు హాజరగు సిబ్బంది, రాజకీయ పార్టీల ఏజెంట్స్ ఆయా నియోజకవర్గాల కౌంటింగ్ కేంద్రాలకు సులభంగా వెళ్లేలా సైన్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్, జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్ గోపాలకృష్ణతో కలిసి నియోజకవర్గాల వారీగా ఏర్పాటు చేసిన కౌంటింగ్ కేంద్రాల ముందస్తు ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. సమావేశంలో మార్కాపురం సబ్ కలెక్టర్ రాహుల్ మీనా, డిఆర్ఓ శ్రీలత, ఒంగోలు, కొండేపి, దర్శి, కనిగిరి, గిద్దలూరు, వైపాలెం నియోజకవర్గాల రిటర్నింగ్ అధికారులు సుబ్బారెడ్డి, కుమార్, లోకేశ్వరరావు, జాన్ ఇర్విన్, నాగజ్యోతి, డాక్టర్ శ్రీలేఖ, ఒంగోలు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వైస్ చైర్మన్ విశ్వేశ్వరరావు, డిటిసి సుశీల, హౌసింగ్ పీడీ పేరయ్య, ఆర్ఎండ్బి ఎస్ఈ దేవానందం, నియోజకవర్గాల సహాయ రిటర్నింగ్ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ఈ సెక్షన్లో రేపటి ఏజెన్సీ ఈ వ్యూలో పెట్టాలి. ఓకే, సో దట్ ఈ మీడియా సగం బ్యారికేడింగ్ అర్థం అయిపోతుంది. లోపల ఓకే, సో లోపల పెట్టేసారు. కరెక్ట్. ఈటీగా 360 డిగ్రీలో ఈ కౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ని కవర్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ టు కవర్ యువర్ కౌంటింగ్ ప్రాసెస్. సో ఈ ఇన్నర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది కదా, ఇన్నర్ స్క్వేర్ ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, దాట్ స్క్వేర్ షుడ్ బి 360 డిగ్రీలు కవర్ చేయాలి. సో దాంట్లో ఇన్సిడెంటల్ గా ఈ మెసేజ్ లోపల ఉంటున్న ఏజెంట్స్ కవర్ అవుతే పర్లేదు, బట్ మోర్ మేజర్ ఫోకస్ షుడ్ బి కవరింగ్ ద కౌంటింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, అది ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో మీరు పెట్టట్లా. మీరు పెట్టలేదంటే వాళ్ళు పెట్టేసారు, మీరు గైడ్ చేయండి.
ఎవరు చేస్తున్నారు దగ్గర ఎవరైనా ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ పెట్టుకుని చేయాలి. ఓకే, ఈ ట్యాబులేషన్ I want all of you to do it uniform. ఇప్పుడు సబ్ కలెక్టర్ యూ డన్ దట్ ఎన్కోర్ లో చేసిన డేటా ఎంట్రీకి మన ఎక్సెల్ లో చేసిన డేటా ఎంట్రీకి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు. వై షుడ్ వి డూ బోత్ ద డేటా ఎంట్రీస్ అండ్ ఫైనలీ యూ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎన్కోర్. Okay, so basically the first level checking at ఉంటుంది. So it has to be done in Excel. Then you will transfer it to your Encode. మనకి ఈ పొలిటికల్ పార్టీ మీటింగ్స్ లో కూడా కొన్ని క్యాండిడేట్స్ కూడా ఇది ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. లాస్ట్ టైం కొన్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో ఈ కౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ రౌండ్ ఉండే రిజల్ట్స్ మంగమూరు రోడ్లోని శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠపాలిత పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి దేవస్థానంలో నిర్వహిస్తున్న హనుమత్ జయంతి మహోత్సవాలలో భాగంగా ఉక్త హోమాలు, మన్యుసూక్త ఆరాధన అర్చక స్వాములు నిర్వహించారు. అలానే పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో వెలసిన నవావతార ఆంజనేయ స్వామివారి విగ్రహాలకు ప్రత్యేక పూజా కైంకర్యాలు జరిపించారు. జూన్ 1వ తేదీ హనుమత్ జయంతి వరకు స్వామివారి మూలమూర్తికి ప్రత్యేక అలంకరణ, భక్తులతో సామూహిక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానం కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు. श्रीदेवस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री हनुमत्सीताक्षणस्य कोदण्डरामचन्द्रस्वामी अनुग्रहप्रसादेन आराधनपूर्वक उत्तममञ्जहोष्ये ऐतेन मन्यस्व सर्वेण मन्यस्व सवितप्रसुवा अय्या दांట్లో ज्येष्ठराजन् ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पद आनश्चण्वन्नोतभिस्सेन सादरक्तस्वाहा ॐ गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविकवीणां पुत्रमस्तु ज्येष्ठराजन् ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पद आनश्चण्वन्नोतभिस्सेन सादरक्तस्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवర सर्वजनं मे विषमानाय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवర सर्वजनं मे विषमानाय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवర కేశవస్వామిపేటలోని శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని మాస కళ్యాణంలో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు. స్టెప్ ఆఫీస్ మేనేజర్ పొవ్వాడ శ్రీమన్నారాయణ దంపతులు పీటల మీద కూర్చొని కళ్యాణం జరిపించారు. అర్చక స్వాములు రమానాథాచార్యులు, నాగార్జునాచార్యులు, శ్రీధరాచార్యులు, రాంబాబాచార్యులు కళ్యాణ క్రతువు జరిపించారు. కంకణధారణ, పట్టు వస్త్రాల సమర్పణ, కన్యాదానం, మాంగళ్యధారణ, అక్షతారోపణ కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా జరిపించారు. దేవస్థానం ఈవో రజనీ కుమారి కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించారు. पवित्रेण आत्मा
మ్యాజిక్ ప్రదర్శించి భళా అనిపించారు. సోషల్ వర్కర్ దాసరి లక్ష్మీప్రసాద్ పర్యవేక్షణలో విద్యార్థులు మ్యాజిక్ చేసి ఔరా అనిపించారు. హాసిని, యశస్విని, అక్షర, కాత్యాయిని, సాయిలక్ష్మి, వైష్ణవి మ్యాజిక్ చేశారు. పెద్ద పెద్ద మెజిషియన్లు చేసే మ్యాజిక్ను అసాధారణ రీతిలో విద్యార్థులు చేసి శభాష్ అనిపించుకున్నారు. చూడండి, మీ అబ్బాయిలో ఉన్న దయాన్ని నేను తీసుకొచ్చాను. సాయంత్రంలో నాకు వేణు 16 ఇవ్వాలి. అమ్మాయి స్కూల్లో చదివినప్పుడు ఎక్కడి మీకు చూపించు. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒకసారి నువ్వు మళ్ళీ చేస్తా. అబ్రగదబ్రా. ఓకే, రైట్. క్లాస్ పెట్టండి. ఇప్పుడు పువ్వు తెప్పిస్తాను. అబ్రగదబ్రా ఆవకాయ బద్ద. క్లాస్ పెట్టండి. అబ్రగదబ్రా ఆవకాయ దబ్బ. క్లాస్ పెట్టండి. కాగితాన్ని చాక్లెట్ శుభ్రం వాటర్ తాగేసింది. మరి అమ్మాయి చక్కగా కడుపులో లేనటువంటి కాగితాన్ని తీసుకొచ్చు. గట్టి క్లాస్ పెట్టండి. గట్టిగా క్లాస్ కొట్టాలి. గట్టిగా కొట్టాలి. డిగ్రీ వాళ్ళకి 50 రూపాయలు ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. అది ఆ కుండీలో వేస్తున్నాడు. ఆ కుండీలో వేసి 50 రూపాయలు దేవుడి గడికి పంపిస్తాడు. అదో దేవుడి గడికి పంపించేస్తుంది. చూడు, ఈ వాచ్ నీకు వచ్చేసింది. ఈ క్యాప్ లో ఏం లేదు కదా. ఇప్పుడు నేను నీకు కాయిన్ తెప్పిస్తాను. చూపించాలి, సరిగ్గా చూపించాలి. కనబడదు. ఏం లేదు కదా. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కాయిన్ తెప్పిస్తా. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఆవకాయ తప్ప చూపించాలి. వాళ్ళ అమ్మాయి దీంట్లో ఏముంది? జిల్లాలో జరుగుతున్న పొగాకు వేలంలో అత్యధిక ధరలు పలుకుతూనే ఉన్నాయి. ఒంగోలు 2 వేలం కేంద్రంలో జరిగిన వేలంలో పొగాకు కిలో గరిష్ట ధర 326 రూపాయలు పలికింది. వెల్లంపల్లిలో 322, కొండపిలో 323, ఒంగోలు 1, టంగుటూరు, పొదిలి, కనిగిరిలో 321 రూపాయల చొప్పున అత్యధిక ధరలు లభించాయి. ఎస్బీఎస్ రీజియన్ పరిధిలోని కేంద్రాల్లో 4999 బేళ్లు తీసుకురాగా అందులో 4553 బేళ్లను కొనుగోలు చేశారు. ఎస్ఎల్ఎస్ రీజియన్ పరిధిలో కేంద్రాలకు 5165 బేళ్లు రాగా అందులో 4333 బేళ్లను కొనుగోలు చేశారు. ఒంగోలు 1వ వేలం కేంద్రంలో కందులూరు గ్రామ రైతులు తెచ్చిన 1348 బేళ్లను వేలంలో నిలుపగా వ్యాపారులు 1242 కొనుగోలు చేశారు. కిలో గరిష్ట ధర 321, కనిష్ట ధర 205 రూపాయలు, సగటున 270 రూపాయల 74 పైసల చొప్పున ధర లభించింది. వేలంలో 31 కంపెనీలు పాల్గొన్నాయి. బోర్డు సూపరింటెండెంట్ రవికాంత్ పర్యవేక్షించారు. కొండపి స్థానిక పొగాకు వేలం కేంద్రంలో నిర్వహించిన వేలంలో పొగాకు అత్యధిక ధర కేజీ 323 రూపాయలు పలికిందని వేలం నిర్వహణాధికారి జి సునీల్ కుమార్ తెలిపారు. వ్యాపారులు అక్కచెరువుపాలెం, గోగినేని వారిపాలెం, పైడిపాడు గ్రామాలకు చెందిన రైతులు 961 బేళ్లు తీసుకురాగా 878 బేళ్లు కొనుగోలయ్యాయి. వ్యాపారులు వివిధ కారణాలతో 83 బేళ్లను తిరస్కరించారు. గరిష్ట ధర 323, కనిష్ట ధర 205, సరాసరి ధర 267 రూపాయల 55 పైసలు పలికింది. వేలంలో 24 మంది వ్యాపారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సీజన్లో ఇప్పటి వరకు నిర్వహించిన వేలంలో అత్యధిక ధర రైతులకు దక్కిందని అన్నారు.
మాతా శిశు వైద్యశాల వద్ద గల ద్వారకా నగర్లో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి దేవస్థానంలో హనుమత్ జయంతి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఆలయ ప్రాంగణం వద్ద విద్యుత్ దీప అలంకరణను పెద్ద స్థాయిలో చేశారు. స్వామివారిని సింధూరంతో అలంకరించి మన్యు సూక్త సహితంగా అర్చక స్వాములు పూజా కార్యక్రమాన్ని జరిపించారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా లలితా శ్రీనివాస్ ఆలపించిన హనుమత్ గీతాలు విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఎక్కడా లేని విధంగా సంజీవని కుడి చేతితో ధరించి గదాహస్తుడై నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్నట్టు వీరాంజనేయ ఆంజనేయ సిద్ధ కళలలో సిద్ధహస్తుడువు సిద్ధాంజనేయ సిద్ధ కళలలో సిద్ధహస్తుడవు సిద్ధాంజనేయ ఆంజనేయ వీరాంజనేయ చేతబూలిన సూర రామభద్రుడవయ్యా జగతంతా నిన్నే కొనియాడేనయ్యా జగతంతా నిన్నే కొనియాడేనయ్యా ఆంజనేయ. కేశవస్వామిపేటలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి దేవస్థానంలో జరుగుతున్న హనుమత్ జయంతి మహోత్సవాల్లో భాగంగా ఆంజనేయ స్వామివారిని సింధూరంతో సుందరంగా అలంకరించారు. పూజా కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు ఉప్పులూరి సత్యనారాయణ శర్మ, హనుమంతరావు జరిపించారు. స్వామివారి సేవకులు అజీజ్, ప్రతాప్ ఆంజనేయులు కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చందు డ్యాన్స్ అకాడమీ కళాకారులు ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి. స్వామివారికి నగరోత్సవం నిర్వహించేందుకు ఉత్సవమూర్తిని అర్చక స్వాములు సుందరంగా అలంకరిస్తున్నారు. మనిషి చేసిన మేలు జీవిత చరమాంకం వరకు తోడు ఉంటుందని, మనం ఎవరికైతే కీడు తలపెడతామో తప్పనిసరిగా ఆ దుష్పరిమాణాలు మన జీవితాన్ని పాతాళానికి తొక్కేస్తాయని పేర్నమెట్ట గ్రేస్ గాస్పల్ ఫెలోషిప్ చర్చి ఫాస్టర్ పాటిబండ్ల డానియల్ అన్నారు. నాకలుపులపాడు మండలం అమ్మనమూరు గ్రామంలోని షకీనా ప్రార్థనా మందిరం ఆధ్వర్యంలో 25 నుంచి 29వ తేదీ వరకు జరిగిన సువార్త కూడికల సందర్భంగా 29వ తేదీ చివరి రోజు పాస్టర్ పాటిబండ్ల డానియల్ వాక్య సందేశం అందజేశారు. దేవుని చిత్తానుసారం ప్రతి ఒక్కరూ సన్మార్గంలో నడవాలని, యేసు ప్రభు పాపుల పాపాలను కడిగేందుకే తాను బలి కావించబడ్డాడని అన్నారు.
మరణించి తిరిగి జన్మించిన యేసు ప్రభు మరణించిన వారిని తిరిగి జీవులుగా లేపేందుకే ఆయన కష్టాలను అనుభవించారని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని మార్గంలో నడిచి శాంతి జీవనాన్ని కొనసాగించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాలను తేళ్ల మనోజ్ సంఘ పెద్దలు పర్యవేక్షించారు. పెద్ద ఎత్తున క్రైస్తవ సోదరులు ఈ కూడికలో పాల్గొన్నారు. ఒక్క విత్తనం కూడా కుళ్ళిపోలేదు పిల్లలు, చప్పలు కొట్టడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఒక్క విత్తనం కూడా కుళ్ళిపోలేదు. కృషిని పులిపెట్టారా? నీ కుటుంబం దీవించబడాలంటే, నీ కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడాలంటే, నీ యొక్క జీవితం ఫలవంతంగా ఉండాలంటే కృషిని పులిపెట్టారా? అబ్రహాము వంటి విధేయత, అబ్రహాము వంటి విశ్వాసం, అబ్రహాము వంటి భయం కృషిని పులిపెట్టారా? ఒంగోలులోని రంగారెడ్డి చెరువు వద్ద గల శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ శ్రీనివాస వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం పంచమ వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా బుధవారం ఉదయం భగవత్ ప్రార్థన, విశేష అర్చన, సర్వదేవతా హోమం, సుదర్శన మూలమంత్ర హోమాన్ని జరిపించిన పిదప మహాపూర్ణాహుతిని గావించారు. ఆపై విశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. కార్యక్రమంలో దేవస్థాన నిర్వాహకులు, భక్తులు విశేష సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఉన్నతోన్నత తేజో బల సిద్ధిరస్తు. శ్రీనివాస ప్రచోదయా స్వాహా. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నే ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. తమాయం భవంతి సత్యా సవిధాన విద్రో స్వాహా. దేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నే ధీమహి లక్ష్మీ దేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నే ధీమహి లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ స్వాహా. దేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నే ప్రచోదయాత్ స్వాహా. అనుత్తరాయ విద్మహే సర్వసిద్ధై ధీమహి ప్రచోదయాత్ స్వాహా. అనుత్తరాయ విద్మహే శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, ఏకాక్ష గోవింద, నందనంద గోవింద, నవనిత చోర గోవింద. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన యువతీ యువకులు, చదువుకున్న వ్యక్తులు రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం ఉందని అద్దంకి నియోజకవర్గ బహుజన పార్టీ అభ్యర్థి మంద జోసఫ్ అన్నారు. అద్దంకిలోని కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇప్పుడు పోటీ చేసి డబ్బు పొందుతున్న వ్యక్తులు అంతా కూడా వారి సామాజిక వర్గం ఓటు బ్యాంకు చాలా తక్కువ ఉంటుంది.
కనుక వారు ఎట్లయినా కానీ డబ్బు పంచి చట్టసభల్లోకి వెళుతున్నారని అన్నారు. డబ్బుతో ఓట్లు కొనే విధానాన్ని అరికట్టాలని అన్నారు. ప్రజల్లో నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులకు ఓట్లు వేసే పరిస్థితి లేకుండా పోతుందని అన్నారు. రానున్న రోజుల్లో యువకులు రాజకీయాల్లోకి రావాలని కోరారు. నేను అద్దంకి అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా బహుజన సమాజ్ పార్టీ బలపరిచిన వ్యక్తిగా ఏను గుర్తుపై పోటీ చేశాను. నేను అద్దంకిలో ఉన్న 103 గ్రామాలు తిరిగాను. క్యాంపెయిన్లో ప్రతి గ్రామంలోనూ మరి అధికార పార్టీ అనధికార పార్టీలు విపరీతంగా మద్యం, డబ్బు, బిర్యానీ విపరీతంగా పంచారు. దాన్ని అరికట్టాల్సిన గవర్నమెంట్ యంత్రాంగం, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎక్కడ కూడా అరికట్టినట్టు కానీ తిరిగినట్టు కానీ చూసినట్టు కానీ లేదు. నేను అన్ని గ్రామాలు చూస్తూ ఉన్నాం, తిరుగుతూ ఉన్నాం. ఎక్కడ కూడా వీళ్ళు అధికార పార్టీ, ఇంతకుముందు అధికారం అనుభవించిన పార్టీ రెండు కూడా ప్రతి గ్రామంలో వెళ్ళారంటే అక్కడ భోజనాలు, మందు, పలావు, డబ్బులు విపరీతం ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఎవరు కూడా దాన్ని అరికట్టలేదు. ఇట్లయితే సామాన్యులు ఎవరు కూడా చట్టసభలోకి వెళ్ళి మరి ఈ జనం కోసం మాట్లాడే పరిస్థితి లేకుండా పోతుంది. ఏ గ్రామంలో ఎవరిని అడిగినా మీకు ఎంత ఇచ్చారంటే కరెక్ట్గా అందరూ కూడా చెబుతారు. ఎవరు అడిగినా చెబుతారు. కలెక్టరు, ఆర్డీఓ తదితరులు కూడా మరి చిత్తశుద్ధితోటి మందు మద్యాన్ని పంచకుండా అరికడతారని చెప్పేసి నేను మనవి చేసుకుంటూ శ్రీ సత్య న్యూస్లో నేటి మాట. వృద్ధాప్యంలో నీకు ఆసరాగా ఉండేది నీ సంతానం కాదు, ఆ సంతానానికి నువ్వు నేర్పిన సంస్కారం. శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.